परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वालों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है। जो महाराज ने अपनी उस्तत करन दा सानू सुभागा समा बख्शिश कीता है। पूरे गुरु जी की वडियाई पूरे गुरु जी की उस्तत ताही कीती जा सकती है जे महाराज आप सिर ते हथ रख के अपने बच्चों पासों ये सेवा लै सकन। गुरमुखो हमेशा ही अपने हिरदे अंदर ये वसाना चाहिए है बई मन नू शांति मन नू आनंद पूरे सतगुरु जी की हजूरी अंदर ही आके मिल सकता है। जे महाराज कृपा करन ताही साडे मन नू सदीवी आनंद प्राप्त हो सकता है। महाराज ने कृपा कीती है, सानू सतसंग दीआं वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो जिवें आप जियां नू पता ही है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका अपार कृपा सदका शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वल्लों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दी आपां लड़ीवार विचार सरवण कर रहे हाँ। कल आप जियां ने 6 अष्टपदियां तक गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी की कथा विचार सरवण कीती है। आओ अज 7वीं अष्टपदी की विचार आरंभ होण लगी है। महाराज कृपा करन अपना मेर भरिया सिर ते हथ रख के अपने बच्चों पासों ये सेवा लै लैन। महाराज इस अष्टपदी अंदर की उपदेश दे रहे ने की बख्शिश कर रहे ने, आओ सरवण करिए। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। महाराज कहते अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। अगम तो भाव है जिस तक इंसान की पहुँच ना हो सके, जिहड़ी चीज़ इहदी पहुँच तो बाहर है। अगाध तो भाव है अथाह। महाराज कहते वो बेअंत प्रभु जीव की पहुँच तो किते बाहर है। परमात्मा अथाह है, जो जो कहे सो मुक्ता होए। जेड़ा भी जीव जेड़ा भी मनुख उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सिमरन करता है, महाराज उहदे ते रहमत कर दिंदे हन। उहनूं विकारां दे जाल तो बचा लैंदे हन, ਉਹਦੀ विकारां तो बंद खलासी करा दिंदे हन। मुक्ता तो भाव है आजाद, माया दे बंधना तो आजाद हो जाना। परमात्मा दा सिमरन ही है जिहड़ा ये जीव नूं विकारां दे बंधना तो छुड़ा सकदा है। सुन मीता नानक बिनवंता। महाराज कहंदे हे मेरे मित्र सुन, नानक बेनती करदा है। नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। सिमरन करन वाले गुरमुख संत महात्मा महापुरुषां दे गुणां दा जिक्र हैरान करन वाला है। अचरज तो भाव है हैरान करन वाला, जेड़ा कहण विच ना होवे, जेड़ी गल बंदे दे समझ तो परे होवे। भाव सिमरन दी बरकत नाल भगत जनां विच इतने गुण पैदा हो जांदे हन कि उन्हां गल्लां दी उन्हां गुणां दी गल भी छेड़ो तां अचरज विस्माद रस आ जांदा है जीव दे हिरदे विच।
ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੰਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੱਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਦਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਖਿੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਖੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਨੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਨਵੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੇੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਊਪਰ ਜਤਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਮਹਿੰਗਾ ਰਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਊਪਰ ਜਤਨ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਵਰਨੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ।
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ। ਗੋਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਅਗੋਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰਫੁੱਲੈ। ਪਰਫੁੱਲੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੈ ਵਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਪੰਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚਣ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਪੁੰਚਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਚਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਵੈਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਮਨੋਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੈਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਚਨ ਜਾਂ ਬੋਲ।
ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋੜਾ ਕੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏਗਾ। ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਧਾਵੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੌੜਦਾ, ਕਤਹੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਅਸਥਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਟਿਕਾਓ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਨਿਰਲੇਪ, ਬੇਦਾਗ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼, ਦਇਆਵਾਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪਨੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪਨੀਤ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਖਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਵੈਰ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਵੈਰ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਆਪਣਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ। ਤਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ। ਸਾਧ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੈ, ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹ। ਮੇਰੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਝੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੇ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।